today is about navigating these challenges. And here at Rajghat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. Flowers and prayers of reverence and gratitude. To find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए। आज हम सब एकजुट हैं और आजादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the three service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है। मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान, समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है, न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी, जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ आंख मिचौली सी चल रही है।
बारिश कभी थम जाती है फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है। इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर। वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की, स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Absolutely. And national celebrations have this beautiful way of foregrounding really what we all have in common and eclipsing that which makes us different. And what better celebration than today's to unite the largest democracy in the world, and today with much over 1 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green, colors which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure, again this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression, and yes, the weather is one of them. Our stars, our players, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais.
पंजाब सेना पुलिस कमांड गार्ड बल चलेगा बल बल पंजाब सेना पुलिस कमांड गार्ड राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे। उपस्थित जनसमूह प्रसन्न है, आह्लादित है और प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन की। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़ करके भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है, उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी
स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वातंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं,
तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था, मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है, उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में
रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है, तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं, जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है। और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे, और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब यह तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे? समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे। मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया, और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट का 1 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था। G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा
भारत ने किया है। और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है, नक्कर तरीकों के, नक्कर लक्ष्य को लेकर के। और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार, मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें। अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है। और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है। और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज पीएलआई स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एफडीआई रिफॉर्म्स, उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। एमएसएमईज को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है, और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर ये सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट, उस पर भी हमने बल दिया है। और स्किल डेवलपमेंट में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं। हमने जन भागीदारी को जोड़ा है, ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके। और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी। आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं, वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं। वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए, राज्य राज्य के बीच
निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए निवेशकों को लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम ये होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए, ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन ऑफ का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी, और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है, हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए, और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए हैं। हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं, और शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से, प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए, वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों,
रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को कि इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा। हमारे भविष्य हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया, उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना, देश को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे संविधान ने किया है। अब जब संविधान के 75 वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, तब हम देशवासियों ने संविधान में निर्दिष्ट
कर्तव्य के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है। और जब मैं कर्तव्य की बात करता हूं तब मैं सिर्फ नागरिकों पर बोझ बनाना नहीं चाहता। कर्तव्य केंद्र सरकार के भी है, कर्तव्य केंद्र सरकार के हर मुलाजिम के भी है, कर्तव्य राज्य सरकारों के भी है, राज्य सरकार के हर मुलाजिम के हैं, कर्तव्य हर स्थानीय स्वराज संस्था के हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तहसील हो, जिला हो, हर किसी के कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ 140 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य है। अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहित होती है, उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस भाव को लेकर के हम चलेंगे, हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा सामर्थ्य और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म, भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने मुझे जो दायित्व दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा, मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूं, मैं चुनौतियों से कभी टकराते से डरता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूं, मैं आप भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूं। और उस सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्र ध्वज के छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
From the ramparts of Red Fort in Delhi, Prime Minister Narendra Modi concluding his first address to the nation after entering his third term as the leader of the government in the country, outlining his hopes and aspirations for the people he leads. Greeting the crowds, greeting the nation as we all come together to celebrate our 78th Independence Day. So though the function here at Red Fort concludes, the day has just begun. Celebration and cheer are in the air. It's a memorable and a proud moment for all these school children from the three wings of the National Cadet Corps and the NSS, and here the VIP enclosures, the Indian hockey team, in fact, today is a celebratory day for every Indian living across and inhabiting the many dimensions of our multicultural and multilingual nation, and also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. And as we come together today, we celebrate many things. We celebrate our achievements, resilience, our freedom fighters and soldiers, and of course, all those who serve with integrity and diligence this diverse, tolerant, complex, vibrant, paradoxical and incredible nation we call home. The Prime Minister now boarding his vehicle as he makes his way out from Red Fort. लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। राष्ट्र को विकसित बनाने के संकल्प का आह्वान और उस आह्वान को रेखांकित करते हुए आज प्रधानमंत्री देश का स्वाधीनता दिवस और युवा शक्ति का आह्वान, हर देशवासी का आह्वान कि सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है। The central court, which has seen the passage of time and the passage of dignitaries and the passage of our Independence Day celebrations. The Prime Minister's carcade exiting through the Lahore gate. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया। राष्ट्र के 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर न केवल उन्होंने भविष्य की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनकी ओर इशारा किया, बल्कि लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति, उसे भी रेखांकित किया और उसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बल दिया। यहां उपस्थित जनसमूह को अभिवादन प्रेषित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो युवा भारत, एक मिनी युवा भारत जो उपस्थित हुआ है, जो विकसित भारत 2047 की झलक पेश कर रहा है, उसके ठीक सामने से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री महोदय का ये काफिला। और अब इस युवा शक्ति के मन में उत्सुकता बढ़ती हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री की कारों का काफिला धीमा होता हुआ ज्ञान पथ के सामने आज
इन युवाओं ने यहां माय भारत लोगों की आकृति बनाई, एक संदेश दिया देश भर में उन सभी युवाओं को कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके बारे में चर्चा हो, जिसकी प्रशंसा हो, तो वो है देश निर्माण, वो होता है अनुशासन से, प्रतिबद्धता से। यही पाठ इन युवाओं ने पढ़ा है जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, और उसी पाठ का संदेश आज युवाओं को देते हुए प्रधानमंत्री अब इस युवा शक्ति के बीच So this has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations. And this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. As the Prime Minister walks right into the enclosure where these cadets are sitting for an animated conversation. And that's the beauty of a conversation with young people. They ask questions, they're curious, and in our nation we know that dissent makes us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our being Indian keeps us together. National Day celebrations like today ensure the participation of young people. And this is a surefire way of empowering them and embedding in them love and respect for their country. Freedom today is a birthright for all born and brought up in a free India. Today, as these young children see their Prime Minister in their midst, this is also an expression of freedom. Under the sky of our nation's celebration, Prime Minister Modi transcends the ordinary, making each interaction a profound experience. The faces of invitees, children, reflect a deep, shared sense of significance. And this day is not merely about commemorating, but about connections. And the beauty of these fleeting moments will resonate through time, reminding us all that even in the grand spectacle of Independence Day, the true essence lies in the personal, the heartfelt, and the extraordinary touch of a leader who makes each individual feel like a cherished part of our nation's journey. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश की युवा शक्ति के बीच कभी प्रत्यक्ष संवाद कर रहे हैं, कभी परोक्ष रूप से संवाद कर रहे हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर सदैव अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ रहा है। उसके 2000 कैडेट जो देश के अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, विद्यालयों से आए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं और अनुशासन उन्होंने नहीं छोड़ा है। देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बीच में देखकर वो आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही अनुशासित अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय भी बिल्कुल इस बात को नमस्ते वीक्षकरे, 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಕ್ತಗೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯಿಂದ ದೇಶ ನಲಿದಾಡಿದಂತಹ ಕುಣಿದಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 77 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ 78ನೇ
ದಿನವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. 11ನೇ ಬಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 11ನೇ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಕೂಡ 10 ಬಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಕ್ಕಿ 11ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 77 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 78ನೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶಯ ಕೂಡ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಶಯ ಸುದ್ದಿಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದರದು ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜರಲ್ಲ, ಅವರು ಸೇವಕರಾಗಿರುವವರು, ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಜಾಗೃತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಡಬಗ್ಗರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಲಂಚ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಆಶಯವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವ ಈ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶಯ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಳಿ ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಇದೀಗ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ದಿನವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ದಿನವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು
ಅತ್ಯಂತ ಚುಟುಕಾಗಿ ಬೇಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಳೆರಾಯ ನಮಗೆ ಕನಿಕರ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು. ಹೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ Attention! Stand against. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಇವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವನಿತೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆದರು. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಂಗಿನಿ ಹಾಜ್ರಾ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರೀತಿಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್, ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್, ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರನ್ನ NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರವಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು 10 ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಬಹಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 77 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದು ಈ ದಿನ ನಾವು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 1800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈಯಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ನೆಲದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. Good morning, sir. Please hoist the flag. Salute! ಜನಗಣ ನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾರತ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭಾಶಿಷ ಮಾಗೆ ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಜಯ ಜಯ. Order. ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान नहीं सकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल चढ़ जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. School, stand at ease. ಎಪ್ಪತ್ತ 8ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ವಸಂತ ಮೂಲಿ ಅವರೇ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯಿ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, SDMC ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಅವರೇ, SDMC ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೋಷಕರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ
ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯದಿರಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುವರಿದರೂ ನಾವು ಬಾಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈ 2-3 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಈ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಧ್ವಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಏರಲಿ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂತೋಷದ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬನ್ನಿ, ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಓದಿ. ನಮ್ಮ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, SPCS ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ವರ್ಗದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಚೇರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶಿಲ್ಪಾ 9A ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವಿ ಕೆ ಗೌಡ 9A. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಕೃಪಾಜನ್ 10th C. ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರವರು ಕೂಡ ನಗರಸಭಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತದ್ದು. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಗೈಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ 78ನೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗಾಂಧಿಘಟ್ಟ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಮುಬೀನ್ ಮೊಹಪಾತ್ರ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DOSP ಆಗಿರುವಂಥ ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪುರಂದರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಧು ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ AC ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಖಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಘಟ್ಟ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಪೇಟೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ, ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ ಕಮಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿರಿಧರ್ ಸಂಪ್ಯ, ಸಾಯಿರಾ ಭಾನು, ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಪ್ಪರಿ ಹಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ 78ನೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ 78ನೇ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಶಾಸಕರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್. 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಜುಬೇನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಪುರಂದರ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ,
ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಅರುಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ AC ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕುಕ್ಕೋಳಿಯವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಹಿಂದಿನ 1938ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 34ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದು ಸುಳ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು 4 ಚೈನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚೈನನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಭಾಗದ ಜನರೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ಆ 3 ಚೈನನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ 3 ಚೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದರೆ ಇನ್ನೂ 3 ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸುಗಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ AC ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಪ್ಪು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯವರು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರಬಿಟ್ಟು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶ್ರೀಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ. ಈ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ DSP ಅವರಿಗೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂಥ ಮಧುರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಪ್ಪತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಜುಬೇನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಪುರಂದರ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಅರುಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ AC ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕುಕ್ಕೋಳಿಯವರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಹಿಂದಿನ 1938ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 34ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದು ಸುಳ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು 4 ಚೈನುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನುಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ವಾಪಸ್ಸು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚೈನನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದರ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚೈನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಭಾಗದ ಜನರೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ಆ 3 ಚೈನನ್ನು ತೆಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ 3 ಚೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದರೆ ಇನ್ನೂ 3 ಬಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸುಗಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ AC ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಪ್ಪು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆಯವರು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶ್ರೀಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ. ಈ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಗಾಂಧಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ DSP ಅವರಿಗೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂಥ ಮಧುರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದ ಬಳಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾದ ಶಿಖಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಿಖಾ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಖಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗಾಂಧಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತದ್ದು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪುರಂದರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ ಮತ್ತಿತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಗೈದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದು ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವೀರ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೆ ಇರುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಯಾಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಮೇಶ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಅವರೇ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 11ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047 ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಘಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047 ಹಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಾದಂತಹ 1 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ G20 ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ 3ನೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣ ಅವರದ್ದು ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಅದರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಸಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದರೆ NDA ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಜನಾಂದೋಲನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಾಂಧಿ ನಡಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಡಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನಪರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಸಮೂಹವು ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೊಂದು ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಹ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ಒಂದು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೀಗ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ NS ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯ. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಜುಬಿನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧ್ವಜ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಗೈತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಇದೀಗ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರೀತಿ ಬಗೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾಡಿನ 78ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಶ್ರೀಯುತ
गणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Red, slope, arms. Move to the right and threads, right, turn. Three space right, hit, one. Red. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ನಾಡಿನ 78ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೀಗ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ, ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ. ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆರ್ಮಿ, ನೇವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನ ಕಂಡಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ನಾಗೌಡ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಾದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಅವರೇ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಅವರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಈ ದಿನ ನಾವು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸೇರಿಸಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿದು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಕ್. ಒಂದು 4-4:15 ಆಯಿತು ಮಲಗುವಾಗ. ಬಟ್ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಮುಕ್ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿನವಾಗಿದೆ. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದೊರೆಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿವಸ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ ಇದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಉದ್ದ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, 2 ವಿಚಾರಗಳು ನಾನು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ 2 ಐಡಿಯಾಸ್, 2 ವಿಚಾರಗಳು. ಮೊದಲೇ, ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ನಾವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಪೇ, ಯಾವುದು ಇದು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಏನು, ಬಲಿದಾನ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಸೆಕೆಂಡ್, 2ನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ ವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆವಾಗ ನೋಡಿರುವ ಕನಸು, ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಯಾವುದು ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಪೇ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಶತಮಾನ 16ರಲ್ಲಿ, 1608 or 9 ಅವರು ಬಂದರು. ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಸರಾಸರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇ ಇದ್ದೆವು. ಇನ್ ದೋಸ್ 250 ಇಯರ್ಸು, ಆ 250 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನೈತಿಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವೇ ನೆನಪು ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ 250 ಇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. $45 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. ಐತಿಹಾಸಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ $45 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು 400 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 400 lakhs crore rupees ಅವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ. ಅದೇ 200 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗೆಸ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತಿರಬಹುದು. ತಾವುಗಳು ಯಾರು 1 ಕೋಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು 2 ಕೋಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 16 ಕೋಟಿ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. 16.5 crores lives lost. ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ 1, ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ 2 ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ, 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ 80 lakh ಪೀಪಲ್. 80 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು, ಬಹಳ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೋ ರೀಸನ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಸಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಬೋಸ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಆ ಪಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನರು, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜೈಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಕೇಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮರಾಠ 2 ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ತಾವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಪರಾಧ ಏನಿತ್ತು, ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ತಮಗೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅದು ಈಗ ಕಲ್ಪನೆವೇ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು. ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೋದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೆಗಿಂಗ್ ಬೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫೇಮಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬೇಗಿಂಗ್ ಬೌಲ್. ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. 80% 70%ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಬಡವರು ಇದ್ರು, ನಿರಾಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್, ಜಮೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನಾವಧಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 65 to 70 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಬರೀ 26 ಇಯರ್ಸ್, 26 ಇಂದ 30 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬರೀ ಒಂದು 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕೇವಲ ಒಂದು 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ತಾವುಗಳು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು, 78 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವರು AC ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 78 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಟಾಪ್ 5 ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ US, ಜಪಾನು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ 4 ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾವು ನೋಡಿ, 300 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂಡರ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಸಿನ್ಸ್ 350 ಇಯರ್ಸ್. ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ US ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯುರೋಪ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವೇ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. 78 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ತಾವು 350 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 78 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ದೇಶ ಹತ್ತಿರ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಶ ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಲಯಾನ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಗೆ, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ, ನೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಾವೇ ಪರಾಜಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೈನಾ ವಾರ್, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದೇ ಅಂಬುಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ, ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವೇ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಇದು ಹುತಾತ್ಮರ ಪಟ್ಟಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನರು ಅವರ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ್ವೀರ್ ವೀರ್ ಹಮೀದ್ ಆಗಲಿ, ವೀರ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಕ್ಕಾ ಆಗಲಿ, ವೀರ್ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡೆ ಆಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಬಾಲೆ ಆಗಲಿ, ಕಸಾಬ್ಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಹಿ ಗಾಟ್ 17 ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. 17 ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಸತ್ರು, ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ರು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ತಾವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೇ ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಟ್. ತಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಹಿ ಫ್ರೀ? ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವರು, ಬಟ್ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು, ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪಿಂಜರ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಇದು ನಾವೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೇಜ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರನೇ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ಇಡಿ ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನಮಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಡವರು ಆಗಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೀಡಮ್, ಟ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಚರಂಡಿ ಒಳಗೆ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಫ್ರೀಡಮ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಒಂದು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಭಾರತ ವರ್ಷ. ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು,
ಸುಮಾರು ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು, ತಮ್ಮದು. ಅದು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಟ್ರೂಲಿ ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೂಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ, ಮಹಿಳಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ. ಅದು ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿರುವ ಕನಸು ಅದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸೋವರೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ನಾವೇ ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು 78 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ AC ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನಾವೇ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ನಾವೇ ಇದು ಟ್ರಾಫಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ 78 ವರ್ಷಗಳು ನಾವೇ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕೆಲಸದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ಬಲಿದಾನದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮಿಂದ, ನಮ್ಮಿಂದ. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಾವುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೇ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಾಯಕರು ಆಗ್ತೀರಿ, ಶಾಸಕರು ಆಗ್ತೀರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ತಾವು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಏನಾಗ್ತೀರಿ, ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಅಸಹಾಯಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಪಾಪವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಾವೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್, ಟಾಪ್ 5, ಟಾಪ್ 6 ಇರುವ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವು ಈ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಬಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಂಚಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭವನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ
माता भारत माता भारत माता जय जय बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय बोलो बोलो भारत माता की जय 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 ಭವನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ಇಲ್ಲೀಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇವತ್ತು ವರುಣನ ಬಿಡುವು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ. ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡಂದನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ MB ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಲಿದಾನ ಆದವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಶುರು. ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡಂದನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ MB ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಲಿದಾನ ಆದವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹೋತ್ಸವದ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ 78 ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಪೌರನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. भले ही
ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಹಾರ್ದಪೂರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ 78 ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇದೀಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೌಕರ ವೃಂದದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಧ್ವಜ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಪಥಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಜನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆರಿಯ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿ ಬಳಿಕ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, ಮಸೀದಿಯ ಮದ್ರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 3 ಸಲಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷಕಾರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ 3 ಸಲಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಓರ್ವ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಚನಾ ಕಾಮತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಗವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಗೀತೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಡಿಗಾಗಿ ತರುವ ಚಂದ್ರ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನಗರದ ಅಲ್ಲಿ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿಯ ಶಾಂತಿನಗರ ಪೂಜಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯ ಮುಕ್ತೇಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ UG ರಾಧಾ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಪನಿತೋಟ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೀನ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸೇಸಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಗೂ ಊರವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಶಾಂತಿನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದೇ ದೇಶ ಈ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧುಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಹಿತ ಹರಿಸಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಡಿದಂತಹ ವೀರ ಯೋಧ ಅಂಬಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಡಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಟ್ಟೋಜ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಭರಿಸುವಂತಹ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಧನಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವೀರರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಇದೀಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ರಾಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ರತ್ನವರ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SDM ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರತ್ನವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಳಂದೂರಿನ ಪಳ್ಳತ್ತಾರು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಮದರಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരു വേടിയുമില്ല.
ഞാൻ മലത്തിന്റെ മാലാഖമാരെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആ കണ്ണ് തുണിയെ നിങ്ങൾ തുറന്നു വിടൂ, കൈകളെ തുറന്നു വിടൂ. ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണ് കണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಅಡಿಯಲಿ ಕಡತಣಿಯಲಿ ಈ ನಾಡು ಉಳಿಯಲಿ ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಭಾರತವು ಚಿರಕಾಲ ಬೆಳಗಲಿ. ಮಂದಿರ ಚರ್ಚೆ ಮಸೀದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆಯು ಕಡವಾಲು ನಿಲ್ಲದ ಕಾಯ್ತ ಕೋರೋಣ ಕಟ್ಟಣ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಣವು. ಮಂದಿರ ಚರ್ಚೆ ಮಸೀದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುಣ್ಯ ಪರಂಪರೆಯು ಕಡವಾಲು ನಿಲ್ಲದ ಕಾಯ್ತ ಕೋರೋಣ ಕಟ್ಟಣ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಣವು. ಕುರ್ಆನ್ ಬೈಬಲ್ ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾರುವ ಸಂದೇಶ ಮಾದರಿಯು. ಕುರ್ಆನ್ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ. ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭದಾತ ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಜಗಳದಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳ ವೈಮನಸ್ಯ ಜಗಳದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟ, ಆ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದರೆ ದೇಶ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಕುಮಟಾದ ಸೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ತದನಂತರ ನೆರೆಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10% ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ವೈಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಂಥ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಥರ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆರವಾಗುತ್ತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂದಿಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು, ಎಂ ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು,
ಹಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಡಗನ್ನೂರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. APMC ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದೀಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಕ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಈಗ ಅವರು ಲೈನ್ಮನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕುಮ್ರಾ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಮ್ರಾ ಮೆಸ್ಕಾಂ JE ಹಾಗೂ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕುಮ್ರಾ ವರ್ತಕರ ಸಂಘವು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆಸ್ಕಾಂನ JE ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ಆಯ್ದ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕುಮ್ರಾ ವರ್ತಕರ ಸಂಘವು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕಂಬದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರ್ದು ಫೋನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಕ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಈಗ ಅವರು ಲೈನ್ಮನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಪ
ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಕ್ಕಳ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹಾಬಲರೈ ಕರ್ನೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸುರಳಿಮೂಲೆ, ಅಶ್ರಫ್ ಖತಾರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಳ್ಳತ್ತೂರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕರ್ನೂರು, ಮೂಸಾ ಓಣಿಯಡ್ಕ, ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದಂತಹ ಇಂದಿರಾ, ಕಚೇರಿ ಗುಮಾಸ್ತರಾದ ಹೇಮಾವತಿ, ದಮಯಂತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ STMC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, शान नहीं सकी जाने वाले, जाने जान बनेगी जान, विश्व विजय करके दिखलाए तब वो. ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಬಡಗನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदीवनಗಳ ನಾಡೆ, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡು, ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಗೆ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, जय हे कर्नाटक ಮಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ, ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾರೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान नहीं सकी जाने वाले, जाने जान बनेगी जान, विश्व विजय करके दिखलाए तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. आओ प्यारो वीरो आओ, देश धर्म पर बलिदान जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚಾರ್ವಾಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಕಡಬ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಚಾರ್ವಾಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ 23% ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ
ಕಾಣಿಯೂರಿನ ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಯೂರು ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ 78 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಅದೇ ಅಂತ ಜಾತಿಗಳು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಾವ್ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ್ವಜರು ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಪೂರ್ವಜರು ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಊರ ಜನರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಊರ ಜನರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ದೇಶ ಪ್ರಗತಿವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಊರ ಜನರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಊರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಗತ ಎಂಬ ಭಾವ ನನ್ನದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸವಿದೆ, ಸಂಭ್ರಮವಿದೆ, ಸ್ಫುರತೃಪಿತನವಿದೆ, ಸುಕೋಮ ಭಾವವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ನವಿರಾದ ಭಾವವೇ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರಂದರ ಕೆಎಎಸ್, ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಭಾಳ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ, ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಕ್ರಪಾಣಿ, ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾನ್ಯ ಮುಬಿನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಾರಾಮ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕನಕರಾಜ್, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಒರ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುಲೋಚನಾ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಸಜ್ಜನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಕೆಎಎಸ್ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ರೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ರೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯೂರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನದ ನಂತರ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯ 625 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 621 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಬದುಕಿನಲ್ಲೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಲವು, ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅದುವೇ ಒಲವು ಎಂಬಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಡಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯ ಇವರೇ 2023-24ನೇ SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 99.36% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಿರಿ. ನೆಹರು ನಗರ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಇವರು. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಇವತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ ಯು 625 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 621 ಅಂಕ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 99.36% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ ಯು ಇವರು ಬೆಳೆಯೂರು ಕರ್ವೇಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ರೈ 625 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 615 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 98.4% ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. RI ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಯೂರಿನ ಕೈಕಂಬ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ರೈ ಇವರಿಗೆ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 3 ಜನ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ಲ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 3 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರು ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ ಪುತ್ತೂರು, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ರೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯೂರು. ಈ 3 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದು 3 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ PU ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯಾ, ಕುಮಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಗಂಗಾ, ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 597 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ತನುಷ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 591 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ಶ್ರೀ ಅಭಿರಾಮ್ ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿ ಕುಮಾರಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಕುಶಿಬನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ PU ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ತನುಷ್ 600ರಲ್ಲಿ 597 ಅಂಕಗಳು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪೋಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿರಾಮ್ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತನುಷ್ 600ರಲ್ಲಿ 597 ಅಂಕಗಳು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 99.5% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ತನುಷ್, ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿರಾಮ್ KP ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 591 ಅಂಕ, ಅಂಬಿಕಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪುತ್ತೂರು. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 95.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 7ನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ KS ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯಿ ಸುಧಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದು ಅಭಿರಾಮ್ KP ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಧಕಿ ಅದು ಕಲಾ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಕುಶಿಬನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕಗಳು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 99% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಕುಶಿಬನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಶ್ರೀಮತಿ
ಮನೀಷಾ ಬೆನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಮಾರ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಖುಷಿಬೆನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವರು ಗುಜರಾತಿ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಸನ್ಮಾನದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ 3 ಆಸನದಿಂದ 1 ಆಸನವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನ ಕಾದಿರುವಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 3ರಲ್ಲಿ 1 ಆಸನವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಕರ ತಾಡುತನದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಭಾಗ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ. ಸೇವೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಭಾವಗಳು 100 ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಮಹೋನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಒಡಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಭಟ್ರವರೇ ದಿನಾಂಕ 1954ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ 7ನೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ. 1971ನೇ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಅದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾನೆಲೆಯಾದ INS ಸರಾಕಾರ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೀರ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಲ್ ಶಿಪ್ INS ಡೆಲ್ಲಿ, INS ಕೃಷ್ಣ, INS ಉದಯಗಿರಿ, INS ಶಿವಾಜಿ, INS ವೆಂದುರ್ತಿ, INS ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು INS ಅಂಗ್ರೇಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಿರಿ. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳದಿಂದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 1982ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಕ್ಷಾತ್ರೀಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರ BPL ಬಡ 60 ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಲಾ 3,000ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಈಗಲೂ ತನ್ನಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನೂ ಹೌದು. ಇಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತ ವೀರ ಯೋಧನಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸನ್ಮಾನ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ. ಸೇವೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಭಾವಗಳು ನೂರಾರು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಮಹೋನ್ನತ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಒಡಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರೇ ದಿನಾಂಕ 10-12-1955 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಡ್ಕ ದಿವಂಗತ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ತಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು 1976ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹರಿಯಾಣ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬುಳ್ವಾರಿನ ಸ್ನೇಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಮತ್ತು 2 ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಉರಿಮಜಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆ. ಒಬ್ಬರು 12 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 25 ವರ್ಷ ದೇಶ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆಸನವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ 34 ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ SR ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಕರ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ SR ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಪುತ್ತೂರು. ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನ, ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳ ಒಟ್ಟುಮೊತ್ತ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಯಶಸ್ವಿ ನಾವಿಕನೆಂಬ ಅಭಿದಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ SR ರವರೇ, ತಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವೆ.
ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡರಹಿತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಿತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಗೌರವವನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸರಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ತಂತ್ರಗಳು, ಸಾಧನ 100ರ ಕನಸು, ತಾಯಂದಿರ ಸಭೆ, ಪೋಷಕರ ಸಭೆ, ನಿಧಾನ ಕಲಿಕಾಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯ ಗರಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೊರತೊಡಿಸಿರುವಿರಿ. ತಾಲೂಕಿನ 56 ಶಾಲೆಗಳು 100% ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗೈದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಯಶಸ್ವಿಗೂ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ತೋರಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ 78ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲೋಕೇಶ್ SR ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಲು, ಹಾರ, ಫಲ ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದ ಮೈಸೂರು ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ನಂತರ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತೆ 3 ಚಾರ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಶಿಲೋಕೇಶ್ SR ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಸಭೆಬಿಟ್ಟಕರು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಒಂದು ತಂಡ 24x7 ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾದ ಸತ್ಯ. ಇಂಥ 4 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಬರಲಿ ಈ 4 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ. 24x7 ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಿಗ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮೇಲ್ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪ್ಲಕಜೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ. ಐತಪ್ಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು. ಮತ್ತೋರ್ವರು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ದಿವಂಗತ ಸುಂದರ ಗೌಡ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ.
ನಗರಸಭೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಐತಪ್ಪ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗದ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಕೇಪು ಇವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಇವರು ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 24x7 ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 4 ಜನ ಅಮಿತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಐತಪ್ಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಾಗೇಶ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇವರ 24x7 ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಐತಪ್ಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ನಾಗೇಶ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಆಸನದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 3 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇನೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಈ ಸಲ ಆದದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಪ್ತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೇಷ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ 24x ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, 24x7 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನ ಕಾದ ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ. ತಾಲೂಕಿಗೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ, ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಗುಮುಖದ ಸುಂದರ ಯುವಕ ಶ್ರೀ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್, ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಗುಮುಖದ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು. ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅದು ಶ್ರೀ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್, ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಶಾಲು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತು ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಪುತ್ತೂರು
ಪುತ್ತೂರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಯಕ್. ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಯುವಕರು ಚಂದ್ರನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರನಾಯಕ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಜೊತೆಯಾಗಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ವಾಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಅತ್ಯಮೋಘ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಲಾಕ್. 97% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 95% ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಆಯುಕ್ತರು, SDMC ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳು, ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, SDMC ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 82 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 69 ಶಾಲೆಗಳು A ಗ್ರೇಡನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕೆ A ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲರೇ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧನ 100 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ 92% ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 23ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯ S ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ K ಇಶಾನಿ, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಡಬ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಿಷತಲ್ ಮುಫೀದಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯಿಷತ್ ಮುಫೀದಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಆದರಣೀಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ 3 ಜನ ಸಾಧಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಇದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಲ್ಲಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಚೇತನ ಇವರು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚೇತನ ಇವರಿಗೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ರೋಶನಿ ಗ್ರಾಮ ಬನ್ನೂರು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬನ್ನೂರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅದು ರೋಶನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೆಯ್ಯೂರು. ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಯಶಸ್ವಿ ಇವರಿಗೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂಡ ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸುಧಾನ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಮಂಜಲ್ಪಡ್ಪು ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸುಧಾನ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಪುತ್ತೂರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಪುತ್ತೂರು, ಎನ್ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಎನ್ಸಿಸಿ ಸಂತ ಪಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು, ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಪುತ್ತೂರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಪುತ್ತೂರು, ಎನ್ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿಸಿ ಘಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಎನ್ಸಿಸಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದರ್ಬೆ ಪುತ್ತೂರು, ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ 7 ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಚೆ ಅನ್ನದ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನ 3 ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿದ್ದೇವೆ.
ಆ ಒಂದು 1.5-2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬನ್ನೂರಿನ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮರ ಬಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮರ ಇದ್ರೆ, ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಾಸಕರು ಮನೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ, ಮರ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ, ಬೆಟ್ಟ ಜರಿದು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ 24x7 ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರ PA ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗದ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಓಡಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾದರಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ KS ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಜುಬಿನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರರವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಪುರಂದರ್ ಅವರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋಕೇಶ್ SR ಅವರೇ, ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಮಧು S ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು 78ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಯೋಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಗ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಚಿಸುವ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಜನರು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜುಬಿನ್ ಅವರೊಂದು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಏನು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥವರು. ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬಹುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ
ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನು ಇವತ್ತು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಜನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವ ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು 340 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಬರೀ 70 ವರ್ಷ 76 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, 76 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೂಜಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ KPSC ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ KMF ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 100-150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ 22.5 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕೊಯ್ಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 140 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 750 ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ಕೈಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದು 3-4 ಉದ್ಯಮದ ಯಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಉದ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಉದ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು 101,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ 150 ಕೋಟಿಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅವರ
ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿವರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ನೀವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಷದ ನಾವು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಮಾರಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಷಕರು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 28ನೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 92, 98% ಕೂಡ ಹೊಡೆದವರು, 99% ಹೊಡೆದವರು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗರಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ AC ಅವರಿರ್ಬೋದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ AC ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ನಮ್ಮ EO ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು, ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ ಅವರ ತಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ 4 ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ SR, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜುಬಿನ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. राष्ट्रगीत सुरू कर. राष्ट्रगीत सुरू कर. ನಾವೀಗ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಮಂದಿರದ ಅಮರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜವಾನ್ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಮರಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಮರಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರಮಂಗಲದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಚಿನ್ನರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, SDMC ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಪಾಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಗೆ ಧ್ವಜವಂದನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪುತ್ತೂರಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 77ನೇ ಉತ್ಸವ ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು 78ನೇ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 77ರ ಉತ್ಸವ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 77ನೇ ಉತ್ಸವ ಕಳೆದು ಇವತ್ತು ನಾವು 78ನೇ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ CBSE ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ತೆಂಕಿಲದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಟು ವಿವೇಕನಗರದ ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ CBSE ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಿತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ, ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ. ಮಾಣಿ-ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಬಳಿಕ ತೆಂಕಿಲದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಣ್ಣರು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಧ್ವಜವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬಳಿಕ ನೆಹರು ನಗರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಣಿ-ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು ತೆಂಕಿಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೆಂಕಿಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗ ನೀವು ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚಿಣ್ಣರು ಹೇಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಿವಿಧ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಚಿನ್ನರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಉಳಿದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾಥವನ್ನು, ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬೆಳೆದು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೆಂಕಿಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ 4 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 78ನೇ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ನೆಹರು ನಗರ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಈ ತೆಂಕಿಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಬೈಪಾಸ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಹರು ನಗರದವರೆಗೆ
ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. 78ನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇಶ ಇವತ್ತು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮನೆಯ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಅವನತಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಜನ ಅನಾಗರಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ 500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತರ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ನೆಹರು ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಂಕಿಲದ ವಿವೇಕನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ತನಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದಂತಹ ಯಾವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಏನು ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಇದು, ಅದರ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಗೆ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೆ ಇದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ತಾಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು NS ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆಂಕಿಲ, ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಅಂಬಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾಗಿ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ 79ನೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶಯಗಳು,
ಭಾರತದ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದಂಥ ಆಶಯಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಂತಹ ಬಲಿದಾನವಾದಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸರ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 78 ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿ, ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹುಟ್ಟಡಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದಂತಹ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಏನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ದೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದನೀಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಿರಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಯಾಡಿಯವರು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ನೇರವಾದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.